Hello everyone, welcome to NEET preparation Tamil. இன்னைக்கு நம்ம வந்து wave nature of electromagnetic radiation பத்தி பார்க்கலாம். இதுக்கு முன்னாடி லெக்சர்ல நான் சொல்லியிருந்தேன் போர் மாடல் வந்து dual characters பேஸ் பண்ணது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த dual charactersல ஒரு கேரக்டர் தான் இந்த wave nature. இந்த 19th centuryல பார்த்தோம்னா physicists actively studied absorption and emission of radiation by heated objects called thermal radiation. இப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இது ரொம்பவே வெப்பம் அடைஞ்சிருக்கு, அதாவது ரொம்பவே ஹீட்டடா இருக்கு. இப்ப நான் ரெட் கலர் கோட் பண்ணிக்கிறேன், which signifies that it is heated அப்படின்னு அர்த்தம். சரிங்களா? ரொம்பவே சூடா இருக்கு இந்த ஆப்ஜெக்ட். ஓகேவா? இந்த ஆப்ஜெக்ட் நான் ஹீட் பண்றேன், கீழே வந்து நெருப்பு வச்சு ஹீட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா இந்த ஆப்ஜெக்ட்ல இருந்து எமிஷன் ஆஃப் நிறைய ரேடியேஷன் எமிட் ஆகும். எமிஷன் ஆஃப் ரேடியேஷன் will happen. இந்த எமிஷன் ஆஃப் ரேடியேஷன் தான் வந்து இந்த from the heated objects are known as thermal radiation. புரியுதா? thermal radiation. இத மட்டும் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அதாவது ஒரு heated objectல இருந்து நிறைய radiation emit ஆகும். இந்த emission பேரு தான் thermal radiation. சரிங்களா? சோ ஒரு heated objectல இருந்து நிறைய emissions வந்து emission of radiation will come out and this is known as thermal radiation. ஒரு heated objectல இருந்து emission of radiation will come out, this is known as thermal radiation. They try to find out what thermal radiation means. இது எப்படி நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தாங்க. It is now a well known fact. நம்ம எல்லாருமே தெரியும் இப்போ இந்த காலத்துல thermal radiation அப்படின்றது electromagnetic waves, அதாவது electromagnetic waves ஆனது thermal radiation அப்படின்றது it is made up of electromagnetic waves அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து இப்போ தெரியும், இப்ப இருக்கிற காலகட்டத்துல. கரெக்டா? ஏன் அப்படின்னா it is made up of various frequencies and wavelengths. இந்த மாதிரி வித்தியாசமான frequencies-ஆல மேட் ஆனதுதான் electromagnetic waves. கரெக்டா? இந்த electromagnetic waves-னால ஆனது thermal radiation அப்படின்னு இந்த காலத்துல தெரியும். It is based on a number of modern concepts which is unknown in the late 19th century. First active study of thermal radiation was occurred in 1850s. ஃபர்ஸ்ட் இத பத்தி படிக்க ஆரம்பிச்சாங்க. The theory of electromagnetic wave and emission of such wave by accelerating charged particles was developed by James Clerk Maxwell. அதாவது ஜேம்ஸ் கிளர்க் மேக்ஸ்வெல் அப்படின்ற ஒருத்தர் தான் வந்து இந்த thermal radiation பத்தின லாஸ் வந்து கொடுத்தாரு. லாஸ் ரிகார்டிங் thermal radiations அவர் தான் கொடுத்தாரு. சரிங்களா? சோ இந்த இது வந்து 1850s அந்த காலகட்டத்துல mid 19th centuryல வந்து it was coming up. Okay, which was experimentally confirmed later. இவர் வந்து சும்மா கொடுத்தாரு வாய் பேசா. அதுக்கப்புறம் ஹென்ரிச் ஹெர்ட்ஸ் அப்படின்ற ஒருத்தர் தான் இது எக்ஸ்பெரிமெண்டலா ப்ரூவ் பண்ணாரு. சரிங்களா? Here we will learn some facts about electromagnetic radiation னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி இனி வர கிளாஸ்ல நம்ம பார்க்கலாம். So James Maxwell அப்படின்றவரை பத்தி நான் சொன்னேன்ல, ஜேம்ஸ் கிளர்க் மேக்ஸ்வெல், இவர் தான் first to give a comprehensive explanation about the interaction between charged body and the behavior of electromagnetic field on the macroscopic level. He suggested that when electrically charged particles move under acceleration, alternating electrical and magnetic fields are produced are transmitted. These fields are transmitted in the form of waves called electromagnetic waves or electromagnetic radiation அப்படின்னு சொல்றாரு. இந்த மேக்ஸ்வெல் அப்படின்றது வந்து இவர் தான் வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன சொன்னேன், இந்த கிளாஸ் ஆரம்பிக்கும் போது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ரொம்ப ஹீட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா it will produce radiation in the form of thermal radiation. Thermal radiation is made up of என்னன்னு சொன்ன electromagnetic radiation. இந்த electromagnetic radiation இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்துல தெரியும் it is varying frequencies and wavelengths. frequencies-உம் wavelength-உம் வேற மாதிரி இருக்கும் இந்த thermal radiation. சரி, இப்ப தெரியும். பட் அந்த காலகட்டத்துல எப்படி இருந்தது அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் இத பத்தி லாஸ் கொடுத்தவர் வந்து ஜேம்ஸ் மேக்ஸ்வெல், அப்புறம் ஹென்ரிச் ஹெர்ட்ஸ் வந்து ப்ரூவ் பண்ணாரு. இந்த ஜேம்ஸ் மேக்ஸ்வெல் அப்படின்றவர் என்ன சொன்னாருன்னா he explained the interaction between ஒரு charged பாடிக்கும் electric and magnetic fieldக்கும் உள்ள interaction பத்தி வந்து அவர் சொன்னாரு. electrically charged particle moves under acceleration. electrically charged particles moves under acceleration. Electrically charged particles moves under acceleration alternating electrical and magnetic fields are produced, and alternating electrical
and magnetic fields are produced. சரிங்களா? இப்போ நான் இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம் அப்படின்னா, so these waves are transmitted in the form of waves called electromagnetic waves or electromagnetic radiation. இதுதான் வந்து electromagnetic waves அப்படி இல்லைன்னா electromagnetic radiation அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இது நான் டீட்டெயிலாக சொல்லணும் அப்படின்னா பெட்டர் ஐ கேன் டேக் electromagnetic waves and radiation என்ன அப்படின்னா, எலக்ட்ரிக்கலி சார்ஜ் ஒரு பார்ட்டிகல் இருக்கு சரிங்களா? இப்போ உங்களுக்கு ஒரு சார்ஜ் பார்ட்டிகல் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. இட் மூவ்ஸ் அண்டர் ஆக்சிலரேட். இந்த சார்ஜ் பார்ட்டிகல் வந்து ஒரு ஆக்சிலரேட் ஆகி அது மூவ் ஆக ஆரம்பிக்குது. அண்ட் ஆல்டர்னேட்டிவ் எலக்ட்ரிக்கல் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட்ஸ் ஆர் ப்ரொடியூஸ். அப்போ இப்படி ஒரு காம்பனன்ட் எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா? எக்ஸ் காம்பனன்ட். இப்படி ஒரு இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க. 3D நீங்க இமேஜின் பண்ணணும் சரிங்களா? 3D இமேஜின் பண்ணணும் நீங்க. இது ஃபர்ஸ்ட் இந்த பக்கம் இருக்கு, அப்புறம் இங்க y ஆக்சிஸ் இருக்கு, இங்க z ஆக்சிஸ் இருக்கு. கரெக்ட்டா? புரியுதா? இப்போ நான் என்ன பண்றேன், மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்றேன். சாரி, எலக்ட்ரிக்கல் காம்பனன்ட்ட ப்ரொடியூஸ் பண்றேன். எலக்ட்ரிக்கல் காம்பனன்ட் வருதா? இதுக்கு அப்படியே கீழே 90 டிகிரில கீழே you will have a magnetic compound. so இப்படி வரது வந்து எலக்ட்ரிக்கல் காம்பவுண்ட், கீழே வரது வந்து மேக்னெட்டிக் காம்பவுண்ட். இது டைரக்ஷன் ஆஃப் ப்ரோபகேஷன் சரிங்களா? இந்த மாதிரி வரும், ஆல்டர்னேட்டிவா வரும் சரிங்களா? இது எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் வேவ்ஸ் and electromagnetic radiation. Light is in the form of radiation known from the early days, and speculations about this nature dates back to remote ancient times. In early days, Newton's light was supposed to be made of particles. Newton என்ன சொன்னாரு? Light அப்படின்றது particles, corpuscles அப்படின்னு சொல்லி நியூட்டன் வந்து சொன்னார் சரிங்களா? It was only 19th century when wave nature was established. 19th இதுக்கு முன்னாடி வந்து இப்படிதான் இருந்தது நியூட்டன் காலகட்டத்துல. 19th centuryக்கு அப்புறம் தான் it is made up of particle அப்படினே ஒத்துக்கிட்டாங்க சரிங்களா? சாரி, வேவ் நேச்சர் பார்ட்டிகல் இல்ல, சாரி வேவ் அப்படின்னு ஒத்துக்கிட்டாங்க. இது ஃபர்ஸ்ட் ஆதி காலத்துல பார்ட்டிகளா லைட் அஸ்யூம் பண்ணாங்க. 19th century தான் வேவாவும் லைட்டா இருக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி முடிவு பண்ணாங்க. Maxwell was again the first to reveal that the light waves are associated with oscillating magnetic and electric character. Again, Maxwell தான் வந்து light waves வந்து is associated with oscillating electric and magnetic character அப்படின்னு சொல்லி ஒத்துட்டாரு ஓகேவா? Maxwell was the one who said that Maxwell light waves oscillating electric and magnetic characters. Oscillating electric and magnetic characters. Electric and magnetic field of the components of the electromagnetic wave. These components have the same wavelength. இந்த components வந்து same wavelength, frequency, speed, amplitude இருக்கும். But they vibrate in two mutually perpendicular planes. Perpendicular இருக்கும், இந்த மாதிரி இருக்கும். இந்த பக்கம் இப்படி வருதுன்னா இது இந்த பக்கம் இந்த மாதிரி வரும். இந்த மாதிரி perpendicular fieldsல வந்து அது இருக்கும். Although electromagnetic wave motion is complex in nature, we will consider here only few simple property மட்டும் பார்க்கலாம். electromagnetic waves பத்தின property சிம்பிளா வந்து பார்க்கலாம். First EM waves பத்தின property, ரொம்ப important question. EM waves பத்தின property